السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہم سب اندھیرے میں ہیں اور کالی دنیا میں ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہم سب کالی دنیا میں ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ماں کا پیٹ اندھیرا، قبر کا پیٹ اندھیرا، یہاں تو اجالا ہے، یہاں اندھیرا کیسے ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہاں تو سارا اجالا ہے، یہاں تو اندھیرا نہیں۔ اندھیرا اس کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل کی آنکھیں نہ کھلیں، اور جس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کے لیے اجالا ہے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، ہماری دو آنکھیں چہرے کی، لیکن نہیں، یہ چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ ایک وہ آنکھیں ہیں جو چہرے کی ہیں، ایک وہ آنکھیں ہیں جو دل کی ہیں۔ چہرے کی آنکھیں سب کی ہیں، دل کی آنکھیں کسی کسی کی، اور کوئی قسمت والا ہوگا، کوئی مقدر والا ہوگا، کوئی نصیب والا ہوگا جس کی دل کی بھی آنکھیں ہوں گی، اور جس کے دل کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کالی دنیا میں، اندھیری دنیا، کالی دنیا، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا نہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں اتنی سیاہی ہے، اتنی کالی دنیا ہے، اتنی کالک ہے اور اتنا اندھیرا ہے، اگر اس کے اندھیرے میں سے صرف ایک ذرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے، صرف ایک ذرہ اس دنیا میں، تو فرمایا یہ ساری دنیا سیاہ اور تاریک ہو جائے گی، یہ ساری دنیا سیاہ اور تاریک ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، اور ستاروں کی چمک دمک سب ختم ہوگی، سب اندھیرا ہوگا۔ ہم سب کالی دنیا کے راہی ہیں، ماں کا پیٹ اندھیرا، پھر اجالے میں آئے، ہم سمجھے کہ شاید یہ اجالا ہے، یہ اجالا ہے۔ ایک وہ آنکھیں ہیں ظاہر کی جو مجھے آپ، جو ظاہر کی آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک وہ آنکھیں ہیں جو ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں، جو دل کی آنکھیں ہیں، جو سب کوئی، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، دل کی آنکھوں کو سب نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کشف کی آنکھیں ہیں، اندر جھانک وہ سب کی نہیں ہے، اور جس کی نہیں ہے وہ اندھیری دنیا کا، اندھیری راہوں کا اور اندھیرے راستوں کا مسافر ہے اور پردیسی ہے۔ انبیاء کی ساری محنت، صحابہ، اہل البیت اور جتنے بھی اولیاء صالحین بزرگ ہیں، ان کی ساری محنت اس دل کی روشنی ہے، اس دل کا نور ہے، یہ دل کی دنیا ہے جو آباد ہو جائے اور شاد ہو جائے۔ ساری محنت یہی ہے کہ دل کی دنیا کیسے آباد ہو جائے، اور دل کی دنیا کیسے شاد ہو جائے، اور دل کی دنیا کیسے بامراد ہو جائے۔ ساری دنیا کا نچوڑ یہی ہے۔ تسبیح خانہ ایک عزم لے کے چلا ہے، ایک محنت لے کے چلا ہے، ایک کوشش لے کے چلا ہے کہ چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہیں، دل کی آنکھیں کیسے ملیں گی؟ چہرے سے تو سب دیکھتے ہیں، دل سے کیسے دیکھیں گے؟ اور یہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اور یہ دل کی آنکھیں بامراد ہو جائیں۔ بھئی پیچھے سے آنے والوں کے پاؤں پکڑ لیا کرو، پاؤں، ہمارے پاس پاؤں ہوتے ہیں، آخری بندے کی منت پاؤں پڑنا ہے،
حق پہلے آنے والوں کا ہے، جو پہلے آ کے بیٹھے ہیں۔ ہماری ساری محنت یہی ہے کہ یہ اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی آ جائے۔ ہماری ساری جستجو یہی ہے کہ یہ اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی آ جائے۔ ہماری ساری کوشش، ساری محنت یہی ہے۔ اور تسبیحانہ اس کے لیے کوشش کر رہا، محنت کر رہا، اور تسبیحانہ ساری کے ساری یہ آوازیں لگا رہا کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، اجڑے دل کو آباد کر۔ اجڑا دل، جب یہ دل کی دنیا آباد ہوگی پھر دل کو روشنی ملے گی، پھر دل کو روشنی ملے گی، پھر اس روشنی میں سب کچھ دیکھے گا۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب تو بہت کم ہے، گاؤں دیہات میں اب بھی رات کو بچھو پھر رہے ہوتے ہیں اندھیرے میں اور ڈسے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں اکثر میں صحرا میں گیا تو صحراؤں کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کی بہت عرصے سے چاہت تھی کہ میرے ہاں آپ کھانا کھائیں، تو میں ان کے ہاں گیا تو ان کے ساتھ گھر کا دیوار کے ساتھ دیوار ریت کے ٹیلے تھے، صحرا تھا سارا۔ اس نے وہاں چارپائیاں 3 ڈالیں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں تھیں۔ میں وہاں بیٹھا تو کھانا بنا کے لایا۔ رات عشاء کے قریب ریت ٹھنڈی ہو گئی، میں نے ریت پہ پاؤں رکھے، ٹھنڈی ریت تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ بچھو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو ایک کالا بڑا بچھو میرے پاؤں کے ساتھ سے یوں گزر کے گیا۔ اسے میرے پاؤں کی اصل میں بو لائی تھی کہ یہاں کوئی گوشت ہے جس کو ڈسنا ہے۔ اجالا ہوا تو مجھے نظر آیا، اگر اجالا نہ ہوتا تو بچھو کا ڈسنا کبھی نظر نہیں آتا۔ حادثات جب ہوتے ہیں تو اندھیرے میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور زندگی کے سارے حادثات اندھیرے میں ہوتے ہیں، کالی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور روشنی اپنی چاہیے، روشنی اپنی چاہیے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس روشنی ہوگی، اس کی روشنی میں لوگ بھاگیں گے، چلیں گے، حتیٰ کہ آگے پولیس سرات ہوگی، اور پولیس سرات جب تک پہنچیں گے روشنی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنی روشنی کے اوپر پولیس سرات پار کر جائے گا۔ آقا کے پاس ایک شخص آیا، وہ گھر جانے لگا تو اس کے پاس روشنی نہیں تھی۔ حضور نے ایک ٹہنی دی، اس نے پکڑی اور اس میں شمع روشن ہو گئی، اور وہ اس روشنی میں چلتے 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 گھر پہنچ گیا۔ اپنی روشنی چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر کالی دنیا کا سفر روشنی میں طے کرنا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ آئے کالی دنیا سے ہیں، اندھیری دنیا سے، ماں کا اندھیرا پیٹ، کوئی اجالا نام کی چیز نہیں۔ اجالے، اس لیے ہر بچہ آ کے روتا ہے، مجھے وہاں سے کیوں نکالا؟ اور موت کے نام پہ اب بھی روتے ہیں، مجھے یہاں سے کیوں نکالا؟ کیونکہ انسانی مزاج اور طبیعت میں ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کا دل لگ جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں اس کی طبیعت سمٹ جاتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ ہیں تو کہتے ہیں مجھے باہر کیوں نکالا؟ اور پھر یہاں دنیا زمین و آسمان کے پیٹ میں ہے، زمین و آسمان کے پیٹ، تو اس زمین و آسمان کے پیٹ میں کہتے ہیں کہ اب میں موت کے منہ میں کیوں جا رہا؟ آج ہم نہ دل کی دنیا کو روشن کرنے کا کچھ سوچتے ہیں، اس اندھیری دنیا سے نکلنے کا کچھ سوچتے ہیں، اس اندھیری دنیا سے نکلنے کا، اس اندھیری دنیا سے نکلنے کا سوچتے ہیں۔ دیکھو میری بات سنیں، اگر اندھیری دنیا کا سفر کیا تو آگے اندھیرا ہوگا، روشنی کا سفر کیا تو آگے روشنی ہوگی، پکی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔
اگر من کی دنیا کو نہ چاہا، دل کی دنیا کو نہ چاہا، جذبوں کی دنیا کو نہ چاہا، تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اور اگر اندھیرے کا فکر کر لیا تو پھر آگے روشنی ہی روشنی ہوگی، روشنی ہوگی۔ آپ نے ایک چیز محسوس کی، خواب جو دیکھتے ہیں یہ دل کے اندھیرے ہٹتے ہیں تو خواب نظر آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور سچا خواب ہوتا وہی ہے جو دل کے اندھیرے ہٹنے کے بعد نظر آئے۔ دل کا اندھیرا ہٹتا ہے تو خواب دکھتا ہے، دل کا اندھیرا دکھتا ہے تو کشف القبور ہوتا ہے، دل کا اندھیرا ہٹتا ہے تو کشف القبور ہوتا ہے، اور دل کا اندھیرا ہٹتا ہے تو کشف الصدور ہوتا ہے، سینے کی ساری باتیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں۔ دل کا اندھیرا، اگر دل کا اندھیرا نہ ہٹا، ہم کالی دنیا کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور قبر ویسی کالی ہے، وہ تو اعمال کے نور کی وجہ سے روشنی آئے گی، قبر تو کالی ہے، وہ تو اعمال کی روشنی کی وجہ سے ذکر، تسبیح، درود، کلمہ، صدقہ، خیرات، کسی کے ساتھ خیر خواہی، کسی کے ساتھ بھلا، پھر نور آئے گا، پھر روشنی آئے گی، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ صحراؤں کی رات دیکھیں، شہر کی رات نہ دیکھیں، صحراؤں کی رات دیکھیں۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، رات کو وہ اتنے ستارے، اتنے تارے، اتنے نظر آتے ہیں کہ انسانی عقل اور گمان سے بالا تر۔ اگر آسمان کو دیکھنا ہے تو صحراؤں میں چلے جائیں، شہروں میں تو آسمان نظر نہیں آتا۔ اور اگر دل کی دنیا دیکھنی ہے تو کسی فقیر کی محفل میں چلے جائیں، دل کی دنیا سے کائنات کو دکھائے گا۔ آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، آپ سب وہ ہیں جو اندھیرے کے سفر سے نکل کے روشنی کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ سارے وہ ہیں، اس پوری دنیا میں جہاں میری آواز کوئی سن رہا ہے، آپ سارے وہ ہیں جو اندھیرے کی دنیا کو چھوڑ کے، کالی دنیا کو چھوڑ کے آپ روشنی کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ کالی دنیا کا سفر نہیں کر رہے۔ وہ کیوں؟ آپ اگر اندھیرے کا سفر کرتے تو آپ کے پاس روشنی کا سفر نہ ہوتا، آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی اللہ کا نام، کوئی لفظ آپ کو مل گیا ہے، آپ کے قدم خیر کی طرف اٹھے ہیں، آپ کے قدم خیر کی طرف اٹھے ہیں، آپ کے قدم خیر کی طرف بڑھے ہیں، تو سمجھ لیں آپ اندھیرے کا سفر چھوڑ کے روشنی کا سفر اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اندھیرے کا سفر چھوڑ کے روشنی کا سفر اختیار آپ کر چکے ہیں۔ آپ یہاں کوئی مال طلب چیزیں، بہت اعلیٰ کھانے، بہت اعلیٰ رہائش اور بہت اعلیٰ سہولت کے لیے نہیں آئے۔ آپ ایک منزل لے کے آئے ہیں، آپ ایک مقصد لے کے آئے ہیں، اور وہ منزل اور مقصد کیا ہے؟ یہ دل کی دنیا روشن ہو جائے۔ جب دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے، مشکلیں فوراً دور ہو جائیں گی، ناکامیاں فوراً ختم ہو جائے گی، جادو ٹوٹے گا، بندش ٹوٹے گی، اثرات ٹوٹیں گے، حالات بہتر ہوں گے، قرضے ختم ہوں گے، اور رزق میں برکت ہوگی۔ تھوڑی اللہ زیادہ کر کے دکھائے گا، تھوڑی میں ضرورتیں پوری اللہ کر کے دکھائے گا۔ اس کو سوچیں کہ رزق کی، روح کی دنیا کیسے روشن ہو جائے، اور روح کی دنیا کیسے آباد ہو جائے، اور روح کیسے بامراد ہو جائے، اس کو سوچیں۔ ورنہ کالی دنیا کا سفر ہے، اندھیرے کا سفر ہے، اندھیرے میں رہیں گے۔ الہاکم التکاثر، فرمایا اے اندھیرے میں سفر کرنے والو، اپنی آنکھیں کھولو۔ قرآن کہتا ہے اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی، اپنے دل کی دنیا کو روشن نہ کیا، تو پھر تمہارا سفر اگلا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، حتی کہ قبروں میں چلے جاؤ گے۔ آج مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے۔ مجھے حیرت ہوئی،
اچھا، میرے جی میں تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، تو میں اس سے ملوں گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک سعودی کی سونے کی فیکٹری تھی، میں وہاں گیا، نا تو میرے پاؤں کے نیچے ایسے ہلچل مچی، جہاں بھی پاؤں رکھیں وہاں ہلچل مچتی تھی کہ پاؤں کے نیچے جو سونے کے ذرے لگے ہیں وہ گر جائیں۔ گولیاں بن رہی تھیں ہاروں کی، مشینیں لگی ہوئی تھیں سونے کی، اور باہر کوئی چوکیدار، کوئی گارڈ وغیرہ نہیں تھا مکہ مکرمہ میں۔ اس دن ان کے ایک جاننے والے نے مجھے تصویر دکھائی کہ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، اور 4 پہیوں والا بیگ ہے نا، خود بخود ایسے گھومتا جا رہا ہے، اور ان کی بہترین مووی ہے، تصویر ہے۔ 70 سال کے اوپر کے تھے لیکن نظر وہ 45 سال کے تھے، نظر آتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے وہ فوت ہو گئے۔ کتنے دن ہوئے؟ آج 7واں دن ہے۔ کہاں قبر بنی؟ کہا جدہ میں۔ اس وقت سے میں یہی سوچ رہا ہوں، یقیناً اللہ نے ان کا خاتمہ ایمان پہ کیا، ہمارے لیے اچھا گمان ہے، اچھا گمان ہے، ہمارے اچھا گمان ہے۔ ہر مرنے والے کا انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوا، اور اللہ ہمارا بھی کرے گا انشاءاللہ، اللہ ہمارا بھی کرے گا۔ کل ایک بچہ تھا تو بچے کے پاؤں کو میں نے ہاتھ لگایا، پہلے سر کو ہاتھ لگایا، پھر پاؤں کو ہاتھ لگایا، چھوٹا سا بچہ 1 سال کا، اور میں نے پھر چہرے پہ ملا۔ میں نے کہا مولا یہ وہ پاؤں ہیں جو تیرے محبوب ہیں، نہ انہوں نے خطاؤں گناہوں کو دیکھا، نہ چلے، نہ سوچا، نہ گمان۔ اے اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں گے۔ اس کے لیے کام کریں۔ 2 وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، 2 وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ 2 وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان 2 وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچا دے کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام ہے، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام، جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے؟ لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک،
اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی ہے، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے بھی۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جاگ رہے نہیں ورنہ سو رہا، وہ ایسے تو ہٹا لیں، پھر اب آپ سے پیار ہے، اس لیے آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار، 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں کے۔ کیا پڑھے گا اللہ؟ اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے۔ المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے، یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت؟ اچھا، فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے، ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت۔ انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت،
असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा है, आया और गया। जोहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त इशा तक, इशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा इशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक है। ये दो वक्त फैसलों के हैं और इन दो वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जब जनाजा था तो 4 शर्तें रखी गई, इनका जनाजा वो बंदा पढ़ाए, इनका जनाजा वो पढ़ाए जिनमें ये 4 शर्तें हों, जिसमें ये 4 शर्तें हों। उनमें एक शर्त जो थी वो ये थी, असर की नमाज भी और उसकी सुन्नतें भी, ये शर्त भी थी। असर की नमाज भी और उसकी सुन्नतें भी, ये शर्त थी। अब ऐलान हो रहा, इतनी बड़ी हस्ती है, खामोशी है। एक शख्स मुंह लपेट के सफों को चीरता हुआ आगे निकला। पता चला कि वो बादशाह अल्तमिश है, वो बादशाह है। कहने लगा ये चीजें मेरे राज में थी, मेरे और अल्लाह के दरमियान थे, ये चीजें राज में थी, मेरे और अल्लाह के दरमियान थे। लेकिन ये चीजें, आज जनाजा है और आगे कोई नहीं आ रहा और जनाजे की ताखीर ममनू है, लिहाजा आज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारी शराइत मेरे अंदर मौजूद है। आप बताएं, आप सोचें कि ये सारी शराइत मेरे अंदर मौजूद है। असर के वक्त में एक और चीज है और बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने असर के वक्त में अर्ज किया, ला युजल्लिहा ले वक्तिहा इल्ला हु, सांस रोक के पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ लें बहुत मिलता है। हम काली दुनिया सिर्फ जादू को समझते हैं। काली दुनिया वो भी है जब चेहरे की आंखें हों और दिल की आंखें ना हो। चेहरे की आंखें तो कुत्ते की भी हैं, चेहरे की आंखें तो गधे के भी हैं, चेहरे की आंखें तो खिंजीर और सुअर की भी हैं, और चेहरे की आंखें तो मुर्दार की भी हैं, और चेहरे की आंखें तो उस शख्स की भी हैं जो अजली शकी और बदबख्त है, और चेहरे की आंखें तो उसको भी हैं जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। अगर मेरी भी सिर्फ चेहरे की आंखें हों उसमें मुझ में क्या फर्क हुआ? हाँ, मेरी चेहरे की आंखों के साथ मेरी दिल की आंखें भी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दिल की आंखें भी होनी चाहिए। और अगर दिल की आंखें मेरी ना हुई तो मेरा दिल जो है वो वीरान आया और वीरान चला जाएगा। इसलिए फरमाया, जो स्याह दिल का आदमी होगा उसकी रूह को फरिश्ते एक दूसरे पे फेंकेंगे, तुम उठाओ, वो कहेगा तू उठा, वो कहेगा तू उठा, उसमें बदबू होगी। और जिसका दिल रूह नूरानियत में होगा फरिश्ते उससे छीनेंगे, कहेंगे, वो कहेगा मैं लेके जाता हूं इसकी रूह को, इसके दिल की नूर को, इसके दिल की रोशनी को, वो कहेगा मैं लेके जाता हूं, वो कहेगा मैं लेके जाता हूं। हैरान हो गए, आप हैरान हो गए। इसलिए ये तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है? क्यों? आप सोचें, तस्बीहात फातिमा फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये 3 अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद। ये वक्त फरिश्तों की तब्दीली का है। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाए। फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ देंगे, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगा।
दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे वो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएं। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं, और अगर उनको हम काम कह रहे हैं तो ये शिरक नहीं है, अल्लाह ने तो बनाए ही हमारी खिदमत के लिए हैं। मसलन एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ बैठा कहता है कि शिरक कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना, तो बंदे से मांग रहा है। तुझे तो अल्लाह से मांगना था, बंदे से क्यों मांग रहा है? वही अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, मैं इससे अगर मांग रहा हूं तो मैं मुजरिम तो नहीं हूं। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त हैं, और रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी। जो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तमंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फकर और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गए। क्योंकि जब देने पे आता है अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है, इतना लेता है कि फकर फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाती है। इतना लेता है, इतना लेता है। अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, या नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें, और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। ये आजकल गंदम की थ्रेशर, गंदम का सीजन अभी खत्म हुआ है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि फलां बड़ा जिम्मेदार मेरे पास आया, और मैंने उससे पूछा कि आप जो है वो उशर देते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास मदरसे वाले आते हैं, मैं उनको गंदम दे देता हूँ। मैंने कहा ये उशर तो तोल के होता है, उशर तो गिन के होता है जिम्मेदार पे। जिसको बारानी जमीन होती है उसका उशर और है, जिसको ट्यूबवेल से पानी पिलाता है उसका उशर और है। अल्लाह ने रियायतें देखें कैसी रखी हुई हैं। जो नहरी पानी पिलाना है उसका उशर और है। अल्लाह की बारगाह में रियायतें हैं बहुत सारी, अब उसका उशर और है। तो कहा मैं वो दे देता हूं। ने कहा उशर नहीं होगा। उसने कहा हमारे उशर यही होते हैं। उसने बड़ी बेतवज्जे से लिया। कहा मेरी अक्सर बातें होती रहती थी। अपने थ्रेशर के साथ खड़ा था, तो छोटा सा तिनका उड़ता हुआ थ्रेशर का, गंदम ये लगती है ना, तो इसका उड़ता हुआ हल्का सा तिनका आंख में लग गया। अक्सर लग जाता है, आंख मलते हैं, आंख से निकल आते हैं, अक्सर मल जाता है, लग जाता है। असल में होता यह है, करीब रह के कदरदानी रह जाए ये बड़ी मुश्किल है। करीब भी हो और कदरदानी भी हो, दो काफ हमेशा कभी इकट्ठे नहीं होंगे। करीब का और कदरदानी का काफ कभी इकट्ठा नहीं होगा। करीब रह के बदगुमानियां, शक वसाविस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर अंदर बंदा बदगुमानियां और शक वसाविस पालता है, सिर्फ वजूद किसी मजबूरियों के तहत चलता है। ये लफ्ज मैं फिर दोहराऊंगा, अंदर बंदा शक वसाविस बदगुमानियां पालता है और फिर वजूद किसी मजबूरी के तहत चलता है। अब उस आंख का इलाज किया, उसमें कोई ड्रॉपर डाला, पानी के छींटे मारे, ठीक ना हुआ। फिर थोड़ा सा डॉक्टर के पास गए, उसने कोई इलाज आंख का देखा, तिनका निकाल दिया,
फिर ठीक ना हुए, फिर बड़े अस्पताल, फिर ठीक ना हुए, फिर उससे बड़े अस्पताल। और उस दौर में ये बात कर रहा हूं कोई 27-28 साल पहले, उस दौर में 9 लाख रुपए लग गए। आंख की तकलीफ पे 9 लाख लग गए। तो कहा मैं इयादत करने गया, हाल अहवाल पूछा, कहने लगे ऐसे ऐसे तकलीफ हुई। मैंने उनसे कहा कितना लगा? कहा 9 लाख। मैंने कहा उशर बनाएं जरा अपना। उशर बनाएं। कहा उसको ठा करके जमीन लगी, अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि जितनी मेरी फसल है उसका उशर बना। जितनी फसल कपास होती है, गंदम होती है, या जो भी होती है, उसको उशर बना। जब उशर बनाया तो 9 लाख रुपया निकला। वो लग गया, वो लग गया, वो खत्म हो गया। ये काले रोग हैं। इन काले रोगों से कैसे निकलें? उस वक्त होंगे जब दिल की दुनिया में रोशनी आएगी, दिल की दुनिया में नूर आएगा और दिल की दुनिया आबाद और शाद होगी। ये उस वक्त होगी जब दिल की दुनिया रोशन होगी और आबाद और शाद होगी। ये उस वक्त होगा। अगर दिल की दुनिया में रोशनी ना आई और दिल की दुनिया आबाद और शाद ना हुई, फिर काले रोग हमारी जिंदगी में रहेंगे। परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और दुख। और अगर अगली बात उससे हैरान कुन है, अगर दिल की रोशनी न मिली, उसका एक नुकसान यह होगा कि हमें काले लोगों को पता नहीं चलेगा। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये कौन है? इसका अंदर क्या है? रोशन है? इसका अंदर क्या है? इसके अंदर में स्याही है? इसके अंदर में मेरे लिए क्या है? इसके अंदर में मेरे लिए क्या है? फिर काली दुनिया का और काले लोगों का पता नहीं चलेगा, बहुत पता नहीं चलेगा। और इंसान फिर सारी उम्र लोगों से धोखा खाता रहेगा। लोग धोखा खाएं देंगे और धोखा देने के बाद खुश होंगे। एक साहब मुझसे कहने लगे, वो कॉलेज के स्टूडेंट फेडरेशन के सदर थे किसी के, तो मुझसे कहने लगे आए फला बंदे से खा पी के आते। मैं चल पड़ा। मैंने कहा देख, खाना पीना तूने है, मैंने नहीं खाना, मैं तेरे साथ चलता हूं। अच्छा, मुझे कहने लगा मैं जो कहूंगा ना तूने तायीद करनी है। मैं तस्बीह लेके बैठ गया, जाके उनकी तारीफ की है। मुझसे कहने लगा अभी आ रहा था ना, आपकी मैं तारीफें कर रहा था। उसकी तारीफ की, उसने की, वो बड़ा हंसा, खुश हुआ। कहने लगा क्या खाएंगे? जो आप खिला दे। उसने फौरन कहा फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ। तो मुझसे कहने लगा खाएं। मैंने कहा मैं एक तस्बीह पढ़ रहा हूं, इस तस्बीह के लिए इस वक्त खाना जरूरी नहीं। इस तस्बीह के लिए इस वक्त खाना जरूरी नहीं है। अच्छा, आपकी मजबूरी? हाँ। मैं कह रहा मुर्शिद का वजीफा है, वो बड़ा अहम वजीफा है, था भी मुर्शिद का। उसने खाया पिया, खूब खाया पिया। मुझसे कहने लगा वापसी पे, मैं इसको इसी तरह फुद्दू बनाता हूँ, पागल बनाता हूँ, और ऐसे जो है इसको बंदर बनाता हूँ, ये ला उसका, और खा के मैं ऐसे करता हूँ और खा के आ जाता हूँ। जब हमारा दिल रोशन नहीं होगा, हम काली दुनिया के सफर से नहीं निकलेंगे, फिर काले लोगों को नहीं जानेंगे कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहा है, ठग रहा है, नुकसान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरी धोखा दे रहा है, मेरे साथ दगा कर रहा है, मेरे साथ क्या कर रहा है। हम तो सारे अंधेरे के सफर में, कब्र का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, और ये मौजूदा अंधेरा जिसको हमने उजाला कहा हुआ है। उजाला कहाँ है? तो सारा अंधेरा है। उजाला किसने कहा है? उजाला है तो सारा है ही अंधेरा। इस अंधेरे के सफर करते करते आखिरकार अंधेरी दुनिया में पहुंच गए और आंखें बंद हो गई, और हमेशा का अंधेरा हमारी जिंदगी का लिए मुकद्दर बन गया। हमेशा का अंधेरा।
میری درخواست ہے کہ اس سفر کو سوچیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کالی دنیا کے مسافر نہ بنے، کالے لوگ اگر ان سے واسطہ پڑے تو انہیں پہچان لیں وہ جنات ہیں یا انسان ہیں، اور کالے روگ کہ کالی مصیبتیں ہماری زندگی میں نہ آئیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی کے سفر میں پھر کچھ سوچنا ہوگا۔ اس کے لیے 2 لمحے مضبوط کرنے ہوں، ایک فجر کا لمحہ اور ایک عصر کا لمحہ، بڑے مضبوط کرنے ہوں۔ یہ 2 کنارے ہیں، کشتی فجر سے چلے گی، عصر تک پہنچے گی، ایک فجر کا کنارہ ہے، ایک عصر کا کنارہ ہے، یہ 2 کنارے ہیں ہمارے پاس، اور یہی 2 کنارے ہماری زندگی میں۔ بیٹھا ہوا تھا تو دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ، تو گھر کی 2 کشتیاں تھیں، ایک موٹر سے چلنے والی تھی، ایک چپو سے چلنے والی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، کشتی میں بیٹھتے تھے، دریائے نیل کے کنارے دور جا کے سامان لے آتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا بیٹھا، دور کشتی جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے، چپو سے چلا رہے ہیں، پھر سامان لے کے 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آئے گھر کا سامان لے کے، سامنے اونٹنی بندھی ہوئی ہے، وہ ہے، ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، ایک کنارہ یہ ہے ایک کنارہ وہ ہے، 2 کنارے سنبھال لیں اور دونوں کناروں میں زندگی لاجواب بن جائے، زبردست زندگی بن جائے، ایسی کمال زندگی ہوگی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قبر والوں کو اللہ ادراک دیتا ہے، احساس دیتا ہے، علم دیتا ہے کہ میرا بیٹا، میرے خاندان میں کوئی شخص گناہوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، حالات میں، بندشوں میں، ناکامیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ باقاعدہ علم دیتا ہے، قبر والوں کو علم دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن قبر والوں کو احساس اللہ ادراک دیتا ہے، اور وہ دکھیارے ہوتے ہیں، وہ غم کے مارے ہوتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جو جن کی دل کی دنیا آباد اور شاد تھی، وہ اللہ سے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا رشتہ دار، یا میرا مرید، یا میرا خادم، یا اللہ اس مصیبت، اس تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو آپ دور کر دیں اور اس کی پریشانی کو دور کر دیں، اللہ اس تکلیف میں مبتلا ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اس کو دور کر دیں۔ 2 لمحے اگر قیمتی بنا لیں، آپ دنیا کے قیمتی انسان بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں غم ایسے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، دکھ ایسے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور راز بتاؤں، حدیث میں آتا ہے ایک جنات اور شیاطین ایسے ہیں جن کی صرف اور صرف ایک چیز پہ ڈیوٹی ہے، ایک چیز پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نماز میں جلدی کر اور دعا میں جلدی کر، تیرا فلاں کام ہے، ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو وہ مسجد اب سڑک میں آ گئی، میں اس مسجد کو نا تصور میں دیکھتا ہوں، یاما موٹر سائیکل ہوتا تھا ان کے پاس پرانا، بابا جی تھے، میں نے اس بابا جی کو بہت تیز نماز پڑھتے، بہت کم لوگوں کو دیکھا بہت تیز نماز پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہوں گے، یقیناً میں آج سوچتا ہوں بابا جی چلے گئے اور بالکل فارغ، قبروں میں سارے بالکل فارغ چلے گئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے مزاج میں دل لگی کا مزاج ہے، کہنے لگے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، میں سو رہا تھا سامنے، اس نے ایسے دیکھا، میں نے ایسے آنکھ ماری، اس میں یوں ہو گیا، کہا رکوع میں جا کے پھر مجھے یوں دیکھا، پھر میں نے آنکھ ماری۔ ایک اور دوست مجھ سے کہنے لگے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کھڑی ہوں، دیکھا، میں نے کہا السلام علیکم، ایک درویش تھے بیٹھے تھے، ان کے خادم کا سالن گر گیا،
اور صادم کا سالن گرا، اسے یہ نہیں کہا سالن ٹھیک کر، کہا اپنی نماز ٹھیک کر. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات. میں ایک جگہ گیا، ایک درویش سے ملاقات تھی، ملاقات تو نہ ہو سکے. میں نے وہاں نماز پڑھی، وہ وہاں نماز پڑھتے تھے. میں جب واپس آیا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا مجھے نماز کے سجدے کا نور ملا ہے، وہاں سجدے کا نور ملا ہے، اور نماز کے سجدے میں جہاں دیکھنا اس کا نور ملا ہے. اگر یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی قبروں میں دکھی نہیں ہونا چاہتے، قبروں میں دکھی نہیں ہونا چاہتے، یا پھر قبروں میں دعائیں مانگے، نعمت اور سعادت ہے. کیوں؟ صاحب مزار کو، صاحب قبر کو دعا کے لیے کہنا حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے. ان کو دعاؤں کے لیے کہہ دینا کہ شیخ ہمارے لیے دعا فرما دے. وہ پھر دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ پھر دعا کرتے ہیں. عصر کے وقت ایک اور راز بتا، یہ جو رجال الغیب کا نظام ہے نا، رجال الغیب کا نظام، ابھی چند دن پہلے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو رجال الغیب کے نظام پہ ہماری بات چیت چلی. میں کل یا پرسوں ان دوستوں کو پھر ایک جگہ لے گیا جہاں رجال الغیب جمع ہوتے، اندرون شہر ایک جگہ. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں وہاں لے چلیں. میں پھر پرسوں 6-7 افراد تھے، 7-8، میں ان کو لے گیا وہاں جہاں رجال الغیب جمع ہوتے ہیں. عصر کے وقت اور فجر کے وقت رجال الغیب کا نظام عجیب و غریب ہوتا ہے. کیوں؟ وہ وقت تبدیلیوں کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلیوں کا وقت ہے. اور رجال الغیب کے ساتھ جس کی دوستی ہو گئی، میں ان دوستوں سے ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو بھی کہہ دوں، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیے گا. زندگی میں سونا بنانا غیر اختیاری چیز ہے، جنات کو قابو کرنا غیر اختیاری چیز ہے، ایسی چیز جو میری اختیار میں نہیں. زندگی میں غیر اختیاری چیزوں کو نہ نہیں بھاگیے گا. جو اللہ نے اختیار میں دی ہے اس کی کوشش کر لیں. اس لیے کہا، آج ایک فقیر کا موتی دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ایک درویش کا. فرمایا آمدنی اپنے بس میں ہے، خرچ اپنے بس میں ہے، آمدنی اپنے بس میں نہیں ہے. خرچ اپنے بس میں ہے اور آمدنی اپنے بس میں نہیں. اور دنیا کا سب سے مفلس انسان وہ ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن آمدنی کو نہیں دیکھتا، اور دنیا کا مفلس ہے اور دنیا کا ناکام انسان ہے. خرچ کرتا ہے اور آمدنی کو نہیں دیکھتا کہ میری اتنی آمدنی ہے یا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا مرمت کرنے والا، یہ LED بلب نہیں ہوتے، یہ مرمتا کرتا تھا. میں نے اس کو دیکھا تو اس نے ہاش پپی کی جوتی پہنی ہوئی، ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے، کاٹن پہنے ہوئے، اور مجھ سے کہنے لگے میں 2 سیٹیں رکھوا کے آتا ہوں. یوں کرتا ہے. میں کہنا کر ایسا، سفید پوش غریب آدمی ہے، اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھا. 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، بار بار سمجھایا. اب عالم یہ ہے کہ فقر کی انتہا ہے اور غربت کی انتہا ہے. کیوں؟ آمدنی نہیں تھی، خرچ زیادہ کیا. اور پھر ایسے لوگوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لوگوں نے یہ کیا. اپنی شکایت پھر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کی سنی نہیں، کسی کی مانی نہیں. ایک صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، لوگوں کے مال پہ کاروبار کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں، اگر 10 آدمی، 20 آدمی، 5 آدمی، کھانا میری طرف سے ہے، ہوٹل کے ہزاروں روپے کے بل دے رہے ہیں.
फलां चीज मेरी तरफ से है, फलां बंदे बैठे हैं उनके पास बेहतरीन महंगे खाने लेके चले गए, वाह वाह हो गई। मुझ तक बात पहुंची, मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं है ये सीख। फिर समझाया, फिर वो नहीं समझे, वो नहीं समझे। फिर मैंने लोगों को कहना शुरू किया इसको समझाओ। जो समझाता था वो उसका दुश्मन था। अब उसकी गुर्बत और तंगदस्ती के इंतहा है। अब मुझे कहते हैं, किसी को कहते हैं मैं सारी रात इबादत करता हूं। उस दिन मुझे मिला, मैंने कहा तेरा कोई मुर्शिद है? हाँ है। मैं कौन कर? आप हैं। मैं कहा तू कौन से वजीफे करता है सारी रात, जो जागता है, दिन को सोता है? किसके मुर्शिद से वजीफे पढ़ के तूने पूछे हुए? मैं सारी रात वजीफे करता हूं। अजीब बात है। कुछ लोग थे उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग में ना पत्थर रखे हुए थे। ये चश्मदीद वाकया है। ये बैग नहीं होते स्लीपिंग बैग जो सफर हजर में सोने के लिए, पत्थर रखे हुए थे। और जिक्र करते थे और कम खाते थे और सारा दिन रोजा रखते थे। कहते थे अन करीब ये पत्थर सोना बन जाएगा। मर गए, पत्थर सोना ना बना। और वो क्या कहते हैं, जो साहब सारी रात जागते हैं और कहते हैं मैं दिन को सारी रात इबादत करता हूं, और वो क्या कहते हैं, वो लोगों को ये कहते हैं अनकरीब एक दरवाजा खुलने वाला है जिसमें सोना होगा, चांदी होगा, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, गाड़ियां होंगे, कोठियां होंगे, बंगले होंगे, तख्त होंगे, फलां चीज होंगे। अनकरीब एक दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। अगर अल्लाह दुनिया को असबाब की दुनिया ना बनाता, फिर अल्लाह पाक फजर और असर के तायन ना करता। अल्लाह फजर और असर की सातों को मुतय्यन ना करता। अल्लाह फजर और असर की सातों का तायन ना करता। और फजर और असर की सातों का अगर तायन हुआ है तो उस करीम के पीछे कोई राज है जो मेरी आपकी समझ में नहीं आता, मेरी आपकी समझ में नहीं आता। तो असर के वक्त रिजालुल गैब का वक्त है। मैं बात यह कर रहा था, रिजालुल गैब का वक्त है। और इस वक्त रिजालुल गैब और फजर के वक्त रिजालुल गैब का फयूज व बरकत बढ़ जाते हैं, और उनकी गैबी निज़ाम अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो हैरत अंगेज बढ़ जाता है, हैरत अंगेज बढ़ जाता है। और ऐसी बरकतें उनकी शुरू होती हैं कि जो इंसान के गुमान से बालातर। एक वाक़या सुनाता हूं। एक साहब कहने लगे कि मैं रिजालुल गैब की दुआ पढ़ता रहा, ये अल्लाहुम्मा फर्रिज, और ये कोहे लबनान की दुआ जो कब हम पढ़वाते हैं, कब दी है हमने, 15 शाबान को जो दुआ पढ़ाई जाती मैं आपको देता हूँ। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा हफिज, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अरहम, अल्लाहुम्मा, ये दुआ है 15 शाबान में। कोहे लबनान की दुआ है, कोहे लबनान की दुआ। कहने लगे मैं ये पढ़ता था और अल्लाह से कहता था कि अल्लाह वो भी तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूं। ठीक है, वो अव्वल दौर के थे, मैं आखिर दौर का हूं। उन्हें रिजालुल गैब नजर आए, मुझे नजर नहीं आए। अल्लाह अपने बंदे मुझे मिला दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। और रिजालुल गैब से अल्लाह मेरा कोई ताल्लुक बना दे, वो कादिर है। और रिजालुल गैब से अगर मेरा ताल्लुक बन जाएगा, मेरी जिंदगी के सफर आसान हो जाएंगे, मेरी जिंदगी की राहें आसान हो जाएंगी, मेरे मसाइल में अल्लाह पाक मुझे सुझाएगा, मेरी मदद होगी, मेरे ऊपर फजल होगा, मेरे ऊपर करम होगा। रिजालुल गैब से हमारा ताल्लुक। कहा मैं कहता रहा, अल्लाह से मांगता रहा। तो मांगते मांगते कहने लगे एक जगह में बिजली का बिल नहीं होता, बैंकों में भरा जाता है। अब तो कहानी ऑनलाइन आ गई है। तो कहने लगे मैं बिजली के बिल की लाइन में लगा हुआ था। एक साहब आए, कहने लगे बिल कितना बिल है? मैंने समझा बैंक का मुलाजिम है, आप मेरे साथ आए। कहा मुझे ले गया और अंदर ले गया। अंदर ले जाके मेरा बिल लिया, रसीद काटी और दे दी, और कहा आइंदा कोई बिल भरना हो ना, मैं यहीं होता हूं।
مجھے آ کے نا اسی کھڑکی سے دیکھنا، میں بیٹھا ہوں گا۔ کہا میں جب بھی بل کے لیے جاتا تھا وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور میرا بل فوراً ہو جاتا تھا، بلکہ محلے دار میں 2-4 بندے کہنے لگے آپ کا دوست ہے وہاں بیٹھے، ہمارا بل بھی لے جا، ان کا بل بھی لے جاتا تھا۔ سال ہر سال گزر گئے، ایک جگہ گیا تو وہ بندہ نہیں تھا، تو میں نے پوچھا اس نام کا بندہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے، میں بل ادا کر رہا ہوں اور اتنے سالوں سے میں بل دے رہا ہوں اور اتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اس نام کا بندہ اسی شکل کا؟ اس نے کہا بھائی یہاں تھا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس سے پوچھا، سارے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھیں۔ میں نے کہا کہ اور بینک ہوگا، آپ بھول گئے ہیں، آپ کہیں اور جاتے ہوں گے۔ عجیب، لائن لگ کے میں بل ادا کر کے آ گیا۔ اب حیرت ہوئی، وہ کون بندہ تھا جس کو خود اس کے دفتر والے ہی نہیں جانتے، وہ کون ہوگا؟ حیرت ہوئی۔ کہا اسی رات مجھے وہی صاحب آئے، ملے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو کہا کہ تم آئے تھے، میری ڈیوٹی بدل گئی ہے، آج میں کہیں اور چلا گیا ہوں، میری ڈیوٹی اب طائف میں لگ گئی ہے، پہلے یہاں تھی۔ آپ بینک میں ملازم نہیں تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں رجال الغیب میں سے ہوں۔ تو رجال الغیب کی دعا نہیں پڑھتا تھا اور مانگتا نہیں تھا؟ میں وہ ہوں۔ تجھے پتا ہے فلاں کام تیرا ہوا تھا، اس میں کون سی شکل کا بندہ تھا؟ وہ بھی میں تھا۔ تجھے پتا ہے فلاں جگہ تیرا یہ مسئلہ تھا؟ کہا وہ منظر فوراً سامنے آ جاتا، پتا ہے؟ ہاں کہ میں تھا۔ رجال الغیب میں سے ہم تیرا ساتھ دیں گے، میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تم ایسا کرنا فلاں بینک میں جانا، فلاں بینک میں اس نام کا بندہ ہوگا، وہ تیرے بل ادا کر دے گا، خیال کرنا کہنا نہیں ہے، راز تھا، راز سے پردہ نہ ہٹانا ورنہ ساری برکت ہٹ جائے گی، راز سے پردہ نہ ہٹا۔ جب یہ دل کی دنیا روشن ہوگی، کالی دنیا ختم ہوگی، پھر زندگی میں ایسے ہی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور زندگی ایسی چٹکیوں میں حل ہوگے، مسائل ایسے حل ہوں گے جب ہم کالی دنیا سے نکلیں گے۔ پھر کالے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، ایسے نوری لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایسے روحانی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایسے روحانی دنیا سے واسطہ پڑے گا، پھر کالے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، سچ ہے نہیں پڑے گا، اور ایسے روحی نوری اور نورانی دنیا سے واسطہ پڑے گا اور حیرت انگیز واسطہ پڑے گا۔ 2 لمحے ہیں، 2 وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان 2 لمحوں اور 2 وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا نا فارغ کر لیں، تھوڑا سا فارغ کر لیں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل رہے، ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اور ایک اور بات بتاؤ، ایک صاحب ہیں، ان کا جنات سے تعلق ہے، مجھے انہوں نے بتائی یہ بات، کہنے لگے فجر اور عصر کی نماز کا وقت ایسا خاص وقت ہے، فجر اور عصر کی نماز کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں شریر اور شیطان جنات جو رمضان میں باندھے جاتے ہیں، اس وقت ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ شریر اور شیطان جنات، شیاطین، جادوگر، فتنہ گر، وسوسے ڈالنے والے، زندگی کو تلخ بنانے والے اور زندگی کو مسائل اور مشکلات میں، کہا کہ وہ لوگ ان جنات اور شیاطین کو ان اوقات میں قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وقت ایسا زبردست وقت ہے۔
पूरी दुनिया की एक रिसर्च है, दिल के दौरे ज्यादा असर के वक्त होते हैं। असर से मुराद ये वक्त जो असर के दरमियान का वक्त है। पूरी दुनिया में जो हार्ट की रिसर्च, दिल की रिसर्च है, आप साइंस की दुनिया में उठा के देखें, पूरी दुनिया में दिल के जो दौरों से अमवात वाक़ई हुई हैं वो ये लम्हा असर का है। उनके मुताबिक असर नहीं, असर हमारा टाइम है, लेकिन वही वक्त जो असर के वक्त होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो असर का वक्त है वही वक्त, जो असर का वक्त है वही वक्त। ये राज है, ये राज है। इसलिए असर के बाद तस्बीहात थोड़ी सी कर लेना, इसलिए फजर के वक्त थोड़ी सी तस्बीहात कर लेना। जिंदगी तलखियों से निकलती जाएगी, सख्तियों से निकलती जाएगी, हालात की बंदिशों से निकलती जाएगी। और एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, वो फिर कहूंगा कि अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती ना दे के जाइएगा, ना दे के जाइएगा, ना दे। आप कहें ये हमारे अख्तियार में कहाँ है, मैं कहूंगा हमारे अख्तियार में जितना है वो हम कर दे, बाकी उस करीम के खजानों में जो है वो जरूर कर देगा। और हमारे अख्तियार में कितना है, हमारे अख्तियार में इतना है, वो लम्हे, वो औकात, वो वज़ाइफ, वो तस्बीहां, वो जिसके साथ अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं। क्या है, क्या है, वादे हैं। अल्लाह उसके हबीब के वादे हैं जिन लम्हों के साथ, उन लम्हों के साथ अगर हमारी जिंदगी गुजर जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और हमारी नस्लों में फाका नहीं आएगा। आज मेरे पास एक साहब आए बैठे थे, मैंने पूछा आपके दादा के कितने मुरब्बे ज़मीन थी? क्या 40 मुरब्बे ज़मीन थी? पिछले अरसे मेरे पास एक केस आया तो कहा कि हमारे बड़ों की ज़मीन 1300 मुरब्बे थी। एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, कहा कि हमारी ज़मीन 130 मुरब्बा थी। और एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे जो परदादा थे उनकी घोड़ी होती थी और घोड़ी में वो सारा दिन घोड़ी का सफर करते थे और सारा दिन उनकी जमीनें खत्म नहीं होती थी। और उस दौर में, जिस दौर में अमूमी जमीनें आबाद नहीं थी, क्योंकि जमीनों की कीमत तो 70 के बाद आई है, प्रॉपर्टी का दौर भी 70 के बाद आया है। इससे पहले प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का निजाम अमूमी था ही नहीं। तो कहा जिस दौर में जमीनें कीमती नहीं थी, उस दौर में हमारे परदादा की सारी जमीन आबाद थी और सारी लहलहाती फसलें थीं। आज हमारे पास रहने के लिए 1 फीट 1 इंच जगह नहीं है। किराए के घर में कभी उधर सामान फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं, और हमारी हर चीज टूट गई है, हमारी हर चीज खत्म हो गई है। याद रखिएगा, अगर नहीं लूटना चाहते, अगर जवाल में नहीं आना चाहते, फिर 2 लम्हे कीमती बनाएं। एक फजर का लम्हा है, एक असर का। और असर के लम्हों में एक और बात आप सुना, क्योंकि असर के लम्हा, मैंने एक बात आपसे अर्ज की औलाद के लिए, पर मैं जो असर के लम्हे को कीमती बनाएगा वो औलाद का गम नहीं देखेगा। एक बुजुर्ग दुआ फरमाते थे, अल्लाह मुझे ऐसा गम ना दिखाना कि मेरे बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाशों को कब्रों तक ले जाए, और मैं अपने बूढ़े कंधों से जवान बेटों को कंधा दूं। अल्लाह वो वक्त ना दिखाना मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस बंदे की नस्लों में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा, और अल्लाह उसको नस्लों का गम नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों का रोग नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों की तकलीफ नहीं दिखाएगा। जो फर्द जो शख्स क्या करेगा, असर की नमाज के लम्हात को थोड़ा सा कीमती बना लेगा। जैसे मैंने अर्ज किया, 11 दफा या रहमान पढ़ ले, तस्बीहात 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर।
اللہ پاک اس کی نسلوں میں وہ غم، وہ تکلیف، وہ دکھ نہیں دے گا نسلوں کا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اللہ بے اولادیوں سے بچائے گا۔ اس وقت بے اولادیاں بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، حد سے زیادہ اولاد کے مسائل بڑھ گئے، اللہ ان سے بچائے گا۔ دوسرا نظام یہ ہوگا کہ اللہ اولاد دے گا تو اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور تیسرا نظام یہ ہوگا کہ اللہ اس کو بڑھاپے میں اولاد کے غم سے بچائے گا، جو عصر کے لمحات کی حفاظت کرے گا، جو عصر کے میں چھوٹے چھوٹے یہ وظائف پڑھ لے گا عصر کی نماز پڑھ کر۔ بڑے عجیب راز ہیں ان دو وقتوں میں، بہت عجیب راز ہے۔ ان دو وقتوں میں کالی دنیا کا علاج ہے، ان دو وقتوں میں کالے روگوں کا علاج ہے اور کالے لوگوں کا علاج۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں ساری عمر لوگوں سے سیکھا ہے، میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے، آپ جتنے بیٹھے میں نے آپ سے سیکھا ہے اور آپ سے ہی سیکھتا ہوں، اور جو سیکھا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ساری عمر سیکھا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو دھابی بہت عرصہ رہا۔ کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا۔ آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ، میں پھر اپنے وطن میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانیاں، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے، اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں، پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں، میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں۔ کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے، میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے، اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا، مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا، کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانیاں۔ سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا، کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے، اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے، وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے، تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود پڑھ، بس 121 بار، اور کہا خوب گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد، اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ، فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ، اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا۔ کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا، میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی، اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی،
कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा मेरे पास आया, फजर के वक्त में तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पाँव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है, पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया, आके मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। एक और वाकया सुना, मैं ना कलर कहार गया नमक की कान के अंदर, पुरानी बात है। वहां एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे मैंने आपका एक वजीफा आजमाया है और उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ और मैंने बेशुमार लोगों को बताया। कहा कि जिन लोगों के बच्चे माजूर होते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, उनके बच्चों के हाथ पांव टेढ़े होते हैं या हाथ पांव उनके या जुबान से बोल नहीं सकते, बेचारे माजूर होते हैं, अक्सर उनको सीपी चाइल्ड भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। कहा कि ये मेरा आजमूदा है, मैं अब भी उसी के लिए आया हूं। कहा कैसे? कहा नमक का एक डला ले लें, नमक का एक टुकड़ा ले लें, सुर्ख नमक हो, सुर्ख आम मिल जाता है, सुर्ख नमक बल्कि सस्ता होता है, बिल्कुल सुर्ख नमक हो, उसको सुर्ख कपड़े में 7 तहें लपेटे, 7 तहें लपेटे और नमक कहने लगे इतना हो जितना बैगन होता है, बड़ा सा बैगन नहीं होता, बताऊं बैगन इतना, और कहने लगे कि उस नमक के ऊपर फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद उसका तजर्बा था कि 313 बार या लतीफो या वदूदो पढ़े, उसका तजर्बा था। और मैंने उससे कहा कि अगर 121 बार भी पढ़ लें तो भी तासीर वही होगी। कहने लगे आपको तजर्बा, मेरा तजर्बा यही है, जिसके बच्चे माजूर पैदा होते हों, जिसकी औलाद माजूर पैदा होती हो, जिनके, हाँ एक और केस भी बताया उसने, उन्होंने कहा बाज बच्चे सेहतमंद होते हैं और ये केस मेरे पास भी बहुत आए, छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, छोटे जब बड़े होना शुरू होते हैं उनका निचला धड़ खत्म होना शुरू होता है, पहले वो सहारे से उठते हैं फिर बगैर सहारे के भी, हत्ता कि एक वक्त आता है कि निचला धड़ खत्म होता है। कहा उनके सिरहाने ये नमक रख दें, उस नमक के ऊपर बैठ के पढ़ें फजर के बाद, और मैंने तादाद जो बताई वो 121 और असर के बाद सिर्फ 21, या लतीफो या वदूद, और कहा कि ये मुसलसल पढ़ते रहे। मैंने जो तादाद बताई लोगों को वो ये बताई कि 121 दिन पढ़ें,
121 दिन के बाद उस बच्चे के पूरे जिस्म पे नाफ के ऊपर ये कपड़े समेत नमक इसको मलें। फिर अगले 121 दिन शुरू करें और उस नमक का जितना वजन हो उतनी मिठाई तकसीम कर दें, जितना उस नमक का वजन हो, ठीक, उतनी मीठी चीज तकसीम कर दें। फिर अगले 121 दिन पढ़ें, फिर उसके बदन पे मले और जितना उसका वजन हो उस नमक का उतनी मीठी चीज तकसीम कर दें। इस तरह मुसलसल करें। मैंने बड़े माजूर ठीक होते देखे, मुझसे कहने लगा मैं यहां नमक लेने आया, अब मैं क्या करता हूं, लोगों को नमक बना के देता हूं बकायदा, और लोग मुझे मेरा हदिया दे देते हैं। वो कहते हैं हमें नमक भी ले आए आप सुर्ख, और सुर्ख कपड़ा भी ले आए, सूती सुर्ख कपड़ा हो, इस पे 7 तहें उस कपड़े पे चढ़ाएं और 7 तहें चढ़ाकर और इसको उस बच्चे के सिरहाने मुसलसल नमक पड़ रहे, और उसी के ऊपर जो है जब भी पढ़ना हो सामने रख लिया, पढ़ लिया, फिर बच्चे के सिरहाने रख लिया, सामने रख लिया, फिर बच्चे के सिरहाने रख लिया। ये 2 लम्हात ऐसे हैं, असर और फजर के लम्हात, ये हमारी जिंदगी में रिस्क भी लाएंगे, दौलत भी लाएंगे, इज्जत भी लाएंगे, सेहत भी लाएंगे, नस्लों को माजूरी से बचाएंगे, और नस्लों की माजूरी से कि औलाद नहीं है इस दुख इस गम से भी बचाएंगे। ये 2 लम्हात ऐसे हैं, और इन 2 लम्हात की कीमत बड़ी ताकतवर है। इन 2 लम्हात का निजाम बड़ा कामयाब है, जिसको समझ आ जाए और जिसकी अकल में चली जाए बहुत ताकतवर है। मुझे इसके बड़े तजर्बात हैं। ये जो आप या लतीफो या वदूदो का काली दुनिया काले लोग कारे लोग ये जो अमल कर रहे हैं ना, ये उसी की एक लड़ी, उसी की एक कड़ी है। इसमें बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। आपको इल्म है कि आप हर जुमेरात, आज 6ठी जुमेरात है, आपको इल्म है कि आप हर जुमेरात लाखों ये वजीफा पढ़ते हैं, लाखों ये वजीफा, हर जुमेरात लाखों ये वजीफा पढ़ते हैं, लाखों ये वजीफा। इल्म ही नहीं है कि हर जुमेरात ये वजीफा पढ़ते कितना है, लाखों पढ़ते हैं। और इस वजीफे की तासीर, इस वजीफे का कमाल हैरत अंगेज है। याद रखें, अभी जो हम अमल करेंगे, इस अमल में लाखों लोग शामिल हैं। एक मजमा ये है, एक पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ होता है, और वो लाखों से ज्यादा कितना पढ़ेगा। अच्छा, कोई पढ़ने वाला दर्द से, कोई पढ़ने वाला गम से, कोई लिजाहे कल्बी से, कोई गिड़गिड़ा कर, कोई भिखारी बनकर, कोई मोहताज बनकर, कोई साइल बनकर, कोई मंगता बनकर, जो ये पढ़ेगा ना, उसका निजाम हैरत अंगेज तौर पे बरकतों के खैरों के साथ ऐसे लिपटता चला जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया अपना याद आया। मैं ना एक जगह हलवा तकसीम कर रहा था, हलवा। एक बच्ची दर्द के अंदाज में ना, उसने 2-3 प्लेटें ली हुई थी। तय यह था कि हर प्लेट में, हर बंदे की 1 प्लेट होगी और उसमें हलवा मिलेगा। उसकी 2-3 प्लेटें थी। मुझे कहने लगी, बार बार कहने लगे, वे चाचा ए मेरा भी दे दे, मेरे वीर दा भी दे दे, ए मेरा भी दे दे, मेरे वीर दा भी दे दे। दूर खड़ी शोर कर रही थी। मैंने उसका दे दिया। मैंने कहा नहीं, 1 प्लेट चलेगी। लाइन चलती गई। उसका दर्द इतना था, उसका गम इतना था, उसका जज्बा इतना था। मैंने उसकी 3-4 प्लेटों में डाल के दे दिया। अब उठाए कैसे? खाली प्लेटें तो एक दूसरे के अंदर थी, अब उठाए कैसे? मैंने बड़ी नीचे रखी, उसके ऊपर हलवे की दूसरे की, तीसरी रखी। मैंने कहा ये उठा के ले जा। आज भी मुझे उसका दर्द याद है। वे चाचा मेरा भी दे दे, मेरे वीर का भी दे दे। कोई ऐसे दर्द से पढ़ने वाला भी होगा आपके मजमे में, या लतीफो या वदूदो। मैं बंदा एक नाकिस सा, मेरे दिल में एक तरस आया उस अल्लाह के पास, जब रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, कोई सिसकने वाला, कोई फरियादी, कोई मंगता, कोई भिखारी,
जब उसकी बारगाह में या लतीफ या वदूद कहेगा तो सोचें उसको कितना तरस आएगा, उसको कितना रहम आएगा। और किसी के माजूर बच्चे, किसी की बे औलादियाँ, किसी घर में झगड़े, किसी की लड़ाइयाँ, और किसी के दुख और किसी की तकलीफें, और किसी का रिज़्क बंधा हुआ, और किसी की झोलियाँ खाली, किसी की औलाद नहीं है, किसी की सेहत नहीं है, किसी की तंदुरुस्ती नहीं है, किसी की जिंदगी में अंधेरे हैं, किसी की जिंदगी में बंदिश है, रुकावटें हैं, और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाते हैं। सोचें जब ये चीजें उसकी जिंदगी में आई, और अगर उसके पढ़ने से हल हो, क्यों होंगी हल? इसलिए कि जहां मजमा जितना ज्यादा होगा, जहां मजमा जितना ज्यादा होगा, वहां कबूलियत के इम्कानात 100% उतने ज्यादा होंगे। क्यों? कोई दर्द, कोई गम। अच्छा, कोई ऐसा मजमे में बैठा होगा जो वली होगा, कोई ऐसा बैठा होगा, कोई गौस होगा, कोई ऐसा बैठा होगा जो कुतुब होगा, कोई ऐसा होगा जो कलंदर होगा, कोई रिजालुल गैब में से हो सकता है ऐसा जो अल्लाह का खासुल खास होगा और अल्लाह का खास वली होगा। जैसे मैंने वाकया सुनाया कि उसने रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी तो उसने कहा आप फला जगह आ जाया कर, पर राज का राज रखना, ख्याल करना, राज को ना अफशाना करना। ये जो या लतीफ या वदूद का ये जिक्र है, या लतीफ या वदूद का ये अंदाज है, और या लतीफ या वदूद का विजदान है, ये हमारी जिंदगी में रस घोल देता है, ये हमारी जिंदगी में बरकतें घोल देता है। मिल के पढ़ना, जज्बे से पढ़ना। अच्छा, इस मिल के पढ़ने में किसी का गम ये होगा कि अल्लाह मेरे कर्जे उतर जाएं, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी शादी का निजाम बन जाए, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी औलाद हो जाए, और किसी का गम होगा कि अल्लाह औलाद का गम मुझसे हटा दे, बीमारी की शक्ल में या नाफरमानी की शक्ल में, या औलाद की जिल्लत मेरी आंखें ना देखें, औलाद को किल्लत में ना देखें, औलाद को किसी इल्लत में ना देखें, अल्लाह मेरी आंखें ठंडी कर दे। अच्छा, किसी का गम होगा अल्लाह मेरी बेटी का, मेरे बेटे का नसीब, मुकद्दर, वक्त उसको सिकंदर बना दे। ये चीजें, किसी का गम क्या, किसी का गम क्या, जब ये गम सारे के सारे जमा होंगे तो इसे कहते हैं हुजूम अफकार, हुजूम गमों, गमों का हुजूम हो जाएगा। एक गमों का हुजूम, एक मजमे का हुजूम। अब ये दोनों होंगे इकट्ठे, जब दोनों इकट्ठे हो जाए, और उस वक्त जब मजमा कहेगा ना या लतीफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, अल्लाह का नाम लतीफ पढ़ते ही अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, और वदूद पढ़ते ही अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। या वदूद पढ़ते हुए आप तो किस्मत वाले हैं, आप नसीबों वाले हैं, ऐसी महफिल आपको मिल गई है। और किस्मत और नसीबों वाले हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की वो दुआ अब हम सुनने लगे हैं। गौर से सुने ये लफ्ज पहले, वो दुआ हम सुनने लगे हैं जो दुआ सदियों से चली आ रही है, और सदियों से लोगों ने इसको सुना, इस पे आमीन कही, इसको तवज्जो दी, और अल्लाह पाक ने गमों के बादल उनसे हटा दिए, दुखों के बादल उनसे हटा दिए, मुश्किलात उनसे हटा दी, नाकामियां उनसे दूर कर दी, हालात की तलखियां, सख्तियां खत्म कर दी। ये सदियों से आजमूदा अमल है। अच्छा, इस दुआ के लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। अभी आप सुनेंगे और आपके पास दुआ है, इसके तर्जमे को गौर से देखेंगे, इस पे उंगली फेरेंगे, उंगली फेरेंगे, फिर ये उंगली आंखों पे और सीने पे लगाएंगे। आप इसके तर्जमे पे गौर करें। इसके तर्जमे में एक चीज आपको महसूस होगी, इस दुआ के अंदर सारे अल्फाज, सारे लफ्ज अल्लाह की मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है। हजरत अली अपने मौला से मिन्नत कर रहे हैं, अपने मौला की मिन्नत कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे, फरियाद कर रहे, खुशामद कर रहे, और अल्लाह को किन किन लफ्जों से याद कर करके मना रहे, किन किन लफ्जों से याद कर करके ये सबक है हज़रत अली का कि लोगों, जिंदगी में जब भी कोई गमों की बारिश है, मुश्किलें और परेशानियां तुम्हें घेर लें, फिर एक दर दिए जाता हूं, वो दर है
अल्लाह का, और उस दर को न छोड़ना। ये मेरी दुआ का एक एक लफ्ज उस दर को बता रहा है, उस घर को बता रहा है, उस मंजिल को बता रहा है, उस रास्ते को बता रहा है, उस रोशनी को बता रहा है, और उसी एक किनारे को बता रहा है। एक किनारा है। तवज्जो से, गम से आज हमारी दुआ, और फिर इस दुआ का जो इख्तितामी जो है, इस दुआ का जो अलविदाई निज़ाम है, इस दुआ का अलविदाई निज़ाम, उसको ज़रा तवज्जो करें। 9 मुहर्रम को इसकी दुआ होगी अलविदाई, और दिल खोल कर लंगर अपने हाथों से तकसीम करें। घर भी जाके इसको सुना करें, पढ़ा करें, इस पे तवज्जो किया करें, इसको सुना करें, पढ़ा करें, इसको तवज्जो किया करें। दुआ से पहले एक बात अर्ज करूंगा। मैं कोशिश करता हूं को कोई जिस्मानी टोटका भी बता दूं। फालसे आए हैं, फालसों को ज़ाया ना कर बैठना, और अब सस्ते भी हो गए हैं, और मेरे नहीं लगाया, मैंने बाहर के अपने बेचना हूं। पीर साहब, आप ईमानदारी के बाद दुकानदारी पे आ गए हैं। पहले ईमानदारी थी पीर साहब की, अब दुकानदारी पे आ गए। बाहर फालसे वाले को खड़ा किया है, मैं ऐलान करूंगा तो फालसे बेच देना, आधे तेरे आधे मेरे, कोई बाहर नहीं है। मेरी कोशिश है कि फितरी चीजें इस्तेमाल करें, फितरी चीजें। मुझे आइंदा जुमेरात बताइएगा, मैं आपको फालसों के हैरत अंगेज फायदे बताऊंगा, और कुछ तरकीबें भी बताऊंगा, और ये अंदाज भी बताऊंगा कि आप फालसों को ग्राइंड करके फ्रिज में डब्बे भर के या शापर भर के रख लें। यूं निकाला, थोड़ा सा ग्राइंड किया, और उसके बाद इसकी शेक बनाई और छाना, और लाजवाब, बहुत कमाल चीज है। जो इस वक्त दिल के दौरे हैं, और इस वक्त ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन है, इसकी वजह फालसे से दूरी है। दिल के दौरे, हाथ पांव की जलन, पेशाब की जलन, और कुछ नुस्वानी मर्दाना अमराज, और बहुत से ऐसे मसाल, उसकी वजह फालसे से दूरी है। हम फालसे को छोड़ चुके हैं। फालसे से दोस्ती करें, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को ऐसे खाएं बतौर सलाद, फालसे को सलाद में मिला के खाएं, फालसे की मुख्तलिफ शक्लें बनाएं। मैंने बुखारा, ताशकंद, समरकंद, तिरमिज, ख्वारिज़म में देखा, वो बैंगन को कोई 60-70 से ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार मैंने कहा इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा इसका नाम है बाकलाजान। तो 60-70 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। फालसे से आप भी दोस्ती करें और इसको इस्तेमाल करें। आए पहले दरूद पाक पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से, दर्द की कैफियत से, और यह दरूद शिफा है। इतना बड़ा मजमा जिस दरूद शिफा को रूहानी जिस्मानी बीमारियों की नियत से पढ़ेगा, अल्लाह पाक सेहत कामला, शिफा कामला अता करेगा। अल्लाह रूहानी रोग भी ख़त्म करेगा, अल्लाह जिस्मानी रोग भी ख़त्म करेगा। अल्लाह औलाद के, माँ के, बाप के, घर के बीमारियां, तकलीफ़ें अल्लाह ख़त्म करेगा। ये वो ताकतवर तरीन दरूद पाक है जो मजमन दर से पढ़ेगा, अल्लाह सेहत, शिफा, आफियत अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। आमीन। ये दरूद पाक अब बैठ के हजरत अली करमल्लाहु वजह की दुआ सुनेंगे, और दरूद पाक पढ़ लिया है, और इस दुआ को गौर से देखेंगे और तवज्जो से लफ्जों पे गौर करेंगे, और देखेंगे कि उस अजीम हस्ती ने अपने रब को कैसे मनाया।
آنکھوں پہ انگلی پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں۔ سبحان اللہ، کیا اعلان، کیا برکتیں، کیا آوازیں، کیا ان کے اندر سوز، کیا درد، کیا خیریں اور کیا برکتیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ دیکھیں اصل چیز ہے قدردانی۔ لڈو والا عمل ہو رہا نا، جو قدردانی کر رہا وہ مرادیں پا رہا۔ تسبیح خانے میں لوگ 12 لڈو مرادوں کے لاتے ہیں، ایک خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے جاتے ہیں۔ جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہو، میں بھی رکھوں گا۔ یقین سے ہو رہا اور برکت کے سے ہو رہا اور بہت فیض مل رہا۔ دریائے نیل کا نقش ہے، یقین کی دنیا سے جو چل رہا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتوں کے، دولت کے نیل دریا بہہ گئے ہیں۔ دریائے نیل کا نقش ہے۔ اور ابھی جو جون کے مہینے میں جو 12 نقش سارے کٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابکری میں یہ بہت زبردست نقش ہیں۔ ہر وہ نقش جو 3 مہینے کے بعد آتا تھا، اب یہ سارے 12 نقش جون کے مہینے میں کٹھے ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کا رسالہ پھیلانا، پڑھنا اور اس کو گفٹ دینا اور بہت زیادہ پھیلانا، اس میں بڑی طاقتور نقش ہیں، بہت طاقتور نقش ہیں۔ لاکھوں نے آزمایا، اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے آزمایا، اور یہ سارے نقش جون کے مہینے میں جمع ہو رہے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ یہ ایک فیض ہے۔ اس طرح 22 جمادی الثانی کا ہر مہینے کی 22 تاریخ کا نقش ہے، لکھا، پانی میں گھولا، آٹے میں گوندا، جانوروں پرندوں کو ڈال دیا، یوں جانور اور پرندے کھاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو مخلوق خدا کو فیض، برکتیں مل رہی ہیں۔ اہل البیت کی زندگی، آل رسول کی زندگیوں میں یہ نعمتیں تھیں، انہیں یقین کی دنیا ملی تھی۔ انہوں نے یہ ہمیں وظیفے دیے، یہ لفظ دیے، یہ زندگی کے سوز اور گداز کے لمحے دیے۔ یقین کی دنیا میں آپ یقین والے بیٹھے ہیں سارے، اور انشاءاللہ یقین والا پاتا ہے اور یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں، کبھی اکیلے نہ آیا کریں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، لوگوں کو لایا کریں۔ مقصد کوئی مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہے، اصل تو کسی کے کان میں خیر پڑ جائے، کسی کا مشکل ٹل جائے، کسی کی مصیبت دور ہو جائے، کسی کی ناکامی دور ہو جائے، اور کسی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اصل تو یہی، اصل تو یہی، حالات بہتر ہو جائے، اصل یہی ہے۔ جتنا بھی اس پہ ہماری کوشش اور محنت ہوگی، اللہ پاک پہلے ہمیں نفع عطا فرمائیں گے، اور پہلے ہمیں فائدہ عطا فرمائیں گے، اور بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تسبیح خانے کے لیے پڑھا کریں، میری نسلوں کے لیے، اور تسبیح خانے کے سارے نظام کے لیے۔ حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، روحانی جانثاروں کا عمل، سورۃ توبہ لقد جاءکم کا، اس کا بہت توجہ کیا کریں۔ اللہ قیامت تک کی حفاظت فرما، فتنوں سے دور فرما، اور اہل لوگوں کو متوجہ فرما۔ یہ بہت توجہ کیا کریں، یہ چھوٹے سے عمل نہیں ہے، بہت طاقتور عمل ہیں۔ اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 صرف 11 دفعہ اے اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے، غیبی نظام دے، یہ ضرور کیا کریں۔ اور ہمارا جو اسم اعظم کا دم اور سالانہ نظر بد کا دم، غور سے سنیں، نظر بد کا سال کے بعد ایک دم ہوتا ہے، نظر بد کا سال کے بعد ایک دم ہوتا ہے، اور وہ 10 محرم کو ہوتا ہے، بعد نماز فجر۔ وہ ماہانہ دم بھی ہوگا، اور نظر بد کا، اور بعض ہماری ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ انگریزوں کو نظر بد نہیں لگتی، جادو جنات نہیں ہوتے۔ 1000 سے زیادہ لنک ہم نے جمع کیے انگریزوں کی کتابیں، پرانی کی پرانی، نئی کی نئی، کہ انگریزوں کو جادو جنات، نظر بد نے کتنا ستایا، پھر ان کے حال کیا ہوئے، انہوں نے اپنے حالات لکھے، ہم نے وہ کتابیں جمع کی۔ تو نظر بد کا جو سالانہ دم ہوگا وہ انشاءاللہ 10 محرم کو ہوگا، سالانہ دم۔ اور اگر بندہ کہیں مجبور ہو جائے نا، بس پھر جمعرات کی 21 حاضریوں کی منت مانے، کوئی بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، کوئی بے بس ہو جائے، 21 جمعراتوں کی منت مانے،
और आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाएं। कोई मजबूरन जुमेरात रह भी जाए तो बाद में पूरी कर लें। बहुत इस मन्नत मानने वाले को मैंने देखा है, कामयाब होते देखा है, और उनको हमेशा मुरादें पाते देखा है। और एक दरखास्त मैं और भी करूंगा आपको, गौर से तवज्जो से सुने कि तलाकें बढ़ रही हैं। कोई तलाकों को रोकने के लिए कोई दुआ, कोई लफ्ज, कोई नक्श, या कोई नक्श ऐसा जो आपके किसी और मकसद के तजर्बे में आया हो, कोई वजीफा, कोई तिब्बी रूहानी तजर्बा, ये लिखें कापियों में, कागज़ों पे और पहुंचाएं। वो 5 दिल में मुरादे रखें और तन्हाइयों और रात की दुआओं में इंशाअल्लाह वो शामिल होंगे, और बहुत शामिल होंगे, बहुत। अभी ये जो फुहार चल रही है ना, ये फुहार, इसने हमें इतना परेशान किया है। इस मशीन को ले ले के हम घूमे हैं। कोई कहते हैं मैं 40,000 लूंगा, कोई कहते हैं मैं इतना लूंगा, कोई कहते हैं इतना लूंगा। इतने परेशान हुए जिसकी हद। ये फुहार जो चल रही है, इसको देख लेते कोई कारीगर होता तो, अब तो चल पड़ी है, अगर आइंदा के लिए कोई कारीगर होता, इसको देख लेता कि ये इस फुहार को, मशीन को ले के हम इतना फिरे हैं, इतना फिरे हैं। अच्छा, मुझे दुख भी हुआ। दुख ये हुआ कि यहाँ आने वाले हजरात अपना नाम क्यों नहीं देते। तवज्जो करें, इस पे जरूर शफकत करें। इसी तरह बर्फ के बुलाक, हमें जो बर्फ परेशान करती है, रोजाना बाहर सबील चलती है। कोई ऐसा बंदा हो जो बर्फ का इंतजाम से मुराद नहीं, मुफ्त नहीं, हमें कोई उसकी सहूलत दे। बाहर बर्फ के लिए बहुत परेशान, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम शरबत की सबील चलती है बाहर, तो उसके लिए बर्फ चाहिए हमें, और बर्फ के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। इस पानी की फुहार के लिए परेशान हुए और बर्फ के लिए रोज परेशान हुए। अब हम सब मिल के चलाएंगे इस निजाम को, क्या ख्याल है? और इससे मुराद को ये नहीं चंदा है, थोड़ी सी तवज्जो कर लें। कोई टेक्निकल आदमी इस पे अब भी तवज्जो करे, इसको आके ना कोई टेक्निकल आदमी इसको देखा करे, इसकी मशीन को, इसके निज़ाम को, और बर्फ के बारे में जरूर तवज्जो करे। और इस एतवार को इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे मरी का दर्स भी है, मरी में, रूहानी मंजिल में, इस एतवार को जो है सुबह 11 बजे। और अगली बात आपकी खिदमत में है कि मर्द हजरात अपनी मर्जी की अंगूठियां ना पहने। ये बड़ी खास बात है, हर बंदे को समझ नहीं आती। मर्द हजरात के लिए, औरतों के लिए नहीं। औरतें जितनी पहने अपने घरों में, जितनी खुशबुएं लगाएं, जितनी पहने अपने घरों में, मर्द के लिए है। एक दरखास्त और है कि अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करें। मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे यहाँ रहते हैं, और हमारे वार्डन हजरात को अल्लाह जज़ा खैर दे, इनकी बात माना करें। ये मजमा जब निकलता है उस वक्त बहुत मोहब्बत करते हैं बेचारे, शफकत करते हैं और मजमे को संभालते हैं। और जो कहते हैं ना मेरा नसीब सोया हुआ है, उससे कहें कि जुमेरात की हाजिरी के साथ यहाँ 3 दिन का चिल्ला है। जुमेरात की हाजिरी के साथ 3 दिन का चिल्ला है, उस पर तवज्जो करें जुमेरात की, और इंशाल्लाह सोया नसीब जाग उठता है। इसलिए एक और ऐलान फिर कहूंगा, छोटी छोटी यहाँ मुरम्मत निकलती है। जैसे ये मशीन थी ना, ले के जो हमारे बेचारे खिदमत वाले घूमे हैं, अभी भी इसकी फवार के अंदर वो ताकत नहीं है। अभी भी पिछली दफा इसकी फवार, अब देखें बंद हो गई है, कभी बंद हो जाती है कभी चलती। अभी इसके अंदर वो फ्लो नहीं है। कोई टेक्निकल बंदा हो तो इसको मुस्तकिल देखता रहे। कई कारीगर होते हैं, इसी तरह सोलर है, प्लम्बर है, बिजली है, लकड़ी है, छोटे छोटे काम निकलते रहते हैं। इस पे जरूर तवज्जो किया करें, इस पे जरूर तवज्जो किया करें। मरी का दर्स इस एतवार को है, इस हफ्ते को है। मैंने तो एतवार का ऐलान नहीं करवाया था, हफ्ते के दिन की आई है। तो एतवार के दिन तय हुआ था, तय तो एतवार का दिन हुआ था कि एतवार के दिन की पोस्ट होगी। जिसने की है ज्यादती की, इसको फौरन बदलें। हमारे सोशल मीडिया के हजरात इसको बदलें। एतवार का ऐलान है, हफ्ते का तो ऐलान ही नहीं है। मैं अभी भी एतवार का ऐलान कर रहा हूं, और मैंने एतवार का कहा था।
हाँ? बहरहाल इसी एतवार को 11 बजे इसको बदलें फौरन, और इस बदलने के बाद इसको नुमायां करके बदलें, वाज़े बदलें। अक्सर ऐसा होता है मेरा फोटो बहुत बड़ा चेहरा लगा देते हैं और तारीख छोटी सी लगा देते हैं, लोगों ने मेरा फोटो देखना है, मेरा फोटो हर जगह लगाने की क्या जरूरत है? मैं बार बार इनसे कहता हूं, कभी मैंने हाथ में लाठी पकड़ी हो, कभी टेढ़ा खड़ा हूं, कभी सीधा खड़ा हूं, लोगों ने मुझे देखा हुआ है। अल्लाह के बंदे, ऐलान को वाज़े करो, मुझे वाज़े करते हो, असल तो ऐलान है। तो हमारी टीम फौरन इसको एतवार में ले आए और इसको बहुत ज्यादा अभी इसी रात से इसको करें। मुझे तो तकलीफ है, मेरे मुंह से तो एतवार निकली है, फिर मेरी कोताही होगी, मैंने उसको हफ्ता समझा है, उसे मैं अपनी कोताही समझता हूं। आपने अच्छा किया। अच्छा, आप मालदार बनना चाहते हैं, खुशहाल बनना चाहते हैं, फिर लोगों का फिक्र कर लें। हर बंदे के मोबाइल पे अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं, आप लोगों का करें, अल्लाह आपको गैब से अता करेगा, मेरा तजर्बा है। हर बंदा यूट्यूब सब्सक्राइब कराए। और एक सिर्फ अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे बाद लोग मुझसे अपना निस्बत, कोई ताल्लुक, कोई कहता है मैं खलीफा हूँ, रिश्तेदार हूँ, कोई मोबाइल में साथ तस्वीर लगा देता है, उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस पे एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, आपसे दरखास्त है। और खवातीन बच्चों को लाती हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करें। कहा जिन मस्जिदों की सफों में नमाज के दौरान पीछे बच्चों का शोर नजर नहीं आता और खामोशी होती है, वो मुआशरा याद रखे कि कुछ अरसे के बाद मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। बाज बाबे रिटायर अफसर, उनके दो काम होते हैं सिर्फ, एक मौज़िन और इमाम को डांटना, एक बच्चों को डांटना। कि घर में तो कहते हैं बाबा जा अपना काम कर। हमारे अंसारी साहब फरमाते थे, एक बाबे को कहा बाबा घर बैठा है, खुदा का खौफ कर, जाके बिल भरा। अब बाबा सड़क पार करे, मोटरसाइकिल वाला कहता है बाबा घर जाके मार, मेरे ऊपर क्यों मरता है? घर वाले कहते हैं बाहर निकल, मोटरसाइकिल वाला कहता है बाबा घर मर, मेरे आगे क्यों आता है? तो बाज बाबों का मिजाज है, मस्जिदों में बच्चों को डांटते हैं, निकालते हैं मस्जिदों से, बच्चों को निकालते हैं, या मस्जिद के इमाम साहब को डांटते हैं। तो घर में तो कुछ सुनता कोई नहीं, फिर आखिरी रास्ता तो यही होता है। ओहो, बच्चों की हौसला अफजाई करें, यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चों की क्या करेंगे? और जिलहज्जा की पहली 10 रातों का प्रोग्राम है, बहुत ताकतवर अमल होंगे। सुबह रात 8 बजे इसको सुनना ना भूलिएगा, बहुत। और मुझे साल से लोगों ने कहा है कि जो 10 रातों के इन अमल में शामिल हुआ है, आपको ये 10 रातों का अमल आपकी टीवी मोबाइल पे मिलेगा। जो शामिल हुआ है उसकी अल्लाह मुरादें पूरी करता है, मुश्किलें हल करता है। मानसेरा की महफिल 5 जून जुमे को, गिलगित की महफिल 7 को, कराची का दर्स इंशाल्लाह 28 जुलाई को होगा। पूरी दुनिया के लोग मेरे वालिदैन की मज़ारात पर आमाल का हदिया लेकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार आमाल का हदिया पेश करके आमाल की बरकत से और अल्लाह के खजानों से मुरादे पाते हैं। मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन वहां गैर शरई कैफियत से बचें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आज एक निकाह भी है, और बेहतरीन निकाह वो है, शादी वो है जिसके खाने में गरीबों को बुलाया जाए और गरीबों को भी वही एहतराम दिया जाए। और बेहतरीन शादी वो है जिसके बाद कापी लेके बंदा बैठा ना हो। खाने के, शादी के खाने को कभी बेचिएगा नहीं। अल्लाह वो वक्त ना लाए, अल्लाह वो लम्हा ना लाए, अल्लाह वो वक्त ना लाए। ठीक है ना? तवज्जो करेंगे। अब बैठ के काली थैली का अमल करते हैं और पूरे दिल की गहराइयों से उसका तरीका मैं आपको बता दूं। उसका तरीका, वो काउंटर देते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता दूं। थैली को खोलें, अपने सामने रखें। इसमें चार चीजें हैं, माश है, हरमल है, काली मरच है और कलवंजी है। और ये 4 चीजें हैं। और जब ये चुटकी तवे पे जाती है ना, जलती है, आग पे जलती है, तो बड़ी ताकतवर काली चीजों को जला के रख देती है। बहुत कमाल अमल है। इसको हम 7 दफा करेंगे, गौर से सुने। या लतीफो या वदूदो बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे, जज्बों से पढ़ेंगे, फिर इस पे फूकेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर फूकेंगे, इस तरह 7 दफा। फिर इसमें जात पढ़ेंगे जज्बों और बावाज़े बुलंद,
پھر دعا اور مراقبہ ہوگا، اور نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ تو پوری توجہ سے درود پاک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور پورے دھیان سے اور پورے دل کی کیفیتوں سے ہم نے انشاءاللہ دل کی کیفیتوں اور دل کی گہرائیوں سے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف و یا ودود، پھر اس پہ پھونک مارنا ہے، 7 پھونکیں اس پہ مارنی ہے، اور پورے باواز بلند اور پورے جذبے کے ساتھ، یا لطیف و یا ودود، یا لطیف و یا ودود، یا لطیف 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 یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف 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 یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا یا لطیف یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا لطیف یا ودود، 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 یا لطیف یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا لطیف یا ودود، یا یا ودود، یا لطیف
یا لطیف یا ودود 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 یا لطیف اللہ 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 آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ اے سخیہ کا اندھی دنیا اور کالی دنیا کے ہم مسافر نہ بن جائیں اور آخر کار کالی دنیا میں چلے جائیں۔ اللہ ہماری دل کی آنکھیں روشن کر دے، دل کی آنکھیں روشن کر دے، دل کی آنکھیں روشن کر دے، ہمیں بامراد بنا دے، نامرادی سے بچا۔ اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے اور بدبختی لکھی ہے، اپنی رحمت سے مٹا دے، اپنے کرم سے مٹا دے اور اس کی جگہ بخت لکھ دے، نصیب لکھ دے، برکت لکھ دے، مقدر لکھ دے، اپنی رحمت لکھ دے۔ اللہ یہ ہماری نسلوں میں عطا فرما اور پوری امت میں عطا فرما اور سارے عالم کے سارے انسانوں میں عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، غیبی نظام متوجہ فرما۔ ہماری دل کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، اللہ جذبوں کی دنیا بدل دے،
اپنی غیبی نظام کو فکر مند متوجہ کر دے۔ اے اللہ ہماری آمین کو قبول کر لے۔ جتنی تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں آمین قبول فرما۔ اللہ جوان بوڑھے بیٹھے ہیں سب کی آمین قبول فرما۔ ہمارے اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں جن کی وجہ سے آئے عذاب تو ٹال دیتا ہے، اور جن کی وجہ سے آئے زلزلے ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آئے اے اللہ آفتیں اور مصیبتیں اور روگ ٹل جاتے ہیں۔ ان بچوں کی آمین کی برکت سے ہماری آمین قبول فرما، ہماری آمین قبول فرما، ہماری آمین قبول فرما، ہماری آمین قبول فرما۔ ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، اور بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے۔ اللہ جو معاشی نظام پریشان اے اللہ تو کرم کر دے۔ اللہ ہمارے بادشاہوں کی مدد فرما، ہماری چھاونی ایوانوں کی حفاظت فرما، ہماری کچہری گھروں کی حفاظت فرما، اور اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما۔ اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہر فتنے سے بچا، فتنوں سے بچا، مجھے اور میری نسلوں کا اس کا خادم بنا، خادم بنا، خادم بنا۔ آنے والے مجمع کی قدردانی عطا فرما، آنے والے مجمع کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ ذلت علت اور قلت سے بچا، فقر اور غربت سے بچا، اور کفر سے بچا۔ اللہ آخری وقت میں کلمہ نہ چھن جائے، آخری وقت میں کلمہ نہ چھن جائے، آخری وقت کا کلمہ عطا فرما۔ بری موت سے بچا، بری زندگی سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، اور ذلت کی زندگی سے بچا۔ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، بندوں کا محتاج نہ بنا، در در کا بھیکاری نہ بنا، اور در در کا بھیکاری نہ بنا، اور کرم فرما۔ کرم فرما، رحم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی عطا کو متوجہ فرما۔ یہ سائل بھیکاری بیٹھے ہیں، ان کے درد دور کر دے، ان کے غم دور کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں ختم کر دے، ان کے حالات بہتر کر دے، ذلت کی راہیں ختم کر دے۔ اے اللہ ان کو سرخرویاں عطا فرما، اور جن کی جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، دل میں آسیں لے کے بیٹھے ہیں، امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، مرادیں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوشیاں دے دے، خوشحالیاں دے دے، خیریں دے دے، اور برکتیں دے دے۔ ناکامیوں سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا غلام بنا۔ جادو جنات بندشیں ختم فرما، حالات بہتر کر دے، رحم فرما، کرم فرما، قبول فرما، قبول فرما، دعائیں بھی قبول فرما، حاضری بھی قبول فرما، آمین بھی قبول فرما، آمین بھی قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، آمین، 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔